हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज आम हिस्ट्री एग्जाम अच्छी तो आम फुल दम रे प्रिपरेशन करें, बहुत भल भाव प्रिपरेशन करें। आम फाइनाल स्पीड प्रैक्टिस करवा। फाइनाली आम गोटे डिस्कसन करवा मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट। ओके, तो ये VSTटा पूर्व थे मुझे डिस्कसन करी, बट या इंपोर्टेंट जिन गुड़ा आज आम आउ थे रिकल करदे, कारण ये जो सेट आम देखुचे ये सेट गोटे प्रोबेबल सेट। मे बी एथरू क्वेश्चन आपंकर आराइज हम। सो आम चलते डेरी करवानी, ये क्लास को आगू नवा एंड ये क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। लेट्स स्टार्ट। या पर आहुरी क्लासेस आसिबो, सो अटेंड करंतु। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, केउं वृक्ष बोधिद्रुम नाम परिचित? अश्वत्थ गछ बोधिद्रुम नाम परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक समय मंत्रिमंडल को केउं नाम डका जाउथिला? को नाम डका जाउथिला मंत्रिमंडल को? परीक्षा नाम डका जाउथिला। परीक्षा। किए शल्य चिकित्सार जनक भाव परिचित? शल्य चिकित्सार जनक होउछन्ति किए? सुश्रुत। मौर्य प्रशासन रे किए शिक्षा विभाग को नियंत्रण करुथिले? शिक्षा विभाग को पुरोहित माने नियंत्रण करुथिले मौर्य शासन रे। हैला। जैन धर्मर केउं ग्रंथ रे महावीर प्रचारित बाणी को संकलन करा जायछि? जैन धर्मर अंग धर्म हैला अंग ग्रंथ रे महावीर प्रचारित बाणी को संकलन करा जायछि। विचार विभाग रे समानता आनिबा पई अशोक केउं नीति प्रणयन करथिले? विचार विभाग रे समानता आनिबा पई अशोक दंड समता नीति प्रणयन करथिले। दंड समता। देन किताब हॉल हिंद पुस्तकर रचयिता किए? एटा किताब ई हिंद आई थिंक मत लागुच। ओके, से जाबे तो यार रचयिता किए आंसर है अल्बेरुनी। ठीक अछि, अल्बेरुनी। देन किए बंदेगान ई चिहिलगान गठन करथिले? आंसर है जिवो इल्तुतमिश। ठीक अछि, थर्ड आई इल्तुतमिश। देन मुसलमान तंती नीरू ओ तांको पत्नी निमा काहाकू लालन पालन करथिले? तो आंसर है जिवो कबीर। ओके, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला, हाँ, सारी आत कौन? सारी आत कौन? सारी आत हूँ पिला माने इस्लाम धर्म गोटे नियमटा। तेणु देखिए आपण मैंने आई जो राइट आंसर इस्लाम धर्मर नियम। देन अकबर जिजिया कर को केबे उच्छेद करथिले? जिजिया कर को अकबर ख्रीष्टपूर्व 1564 रे उच्छेद करथिले। मान मंदिर केउंठारे निर्माण करा जायतिला? तो मान मंदिर कोड निर्माण करा जायतिला? ग्वालियर रे निर्माण करा जायतिला। ग्वालियर। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं चाषर उन्नति पाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अमेरिका विशेषज्ञ मान को भारत को पठाइतिले? कप्पा चाष। कप्पा चाषर। तापरे केबे लक्ष्मण नायक फांसी पाइथिले? लक्ष्मण नायक केबे फांसी पाइथिले? ए नंबर आंसर कोन हिजिबो? आंसर हिजिबो 1943 मार्च 29 हैला। 1943 मार्च 29 रे फांसी पाइथिले। केउं ब्रिटिश बर्लाड चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले? बहुत इंपोर्टेंट। केउं ब्रिटिश बर्लाड चिरस्थायी बंदोबस्त प्रवर्तन करथिले? आंसर हिजिबो कोन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वालसेली नुह, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैला। सत्याग्रहर प्रथम प्रयोग केउं स्थान रे करा जायतिला? सत्याग्रहर प्रथम प्रयोग चंपारण रे करा जायतिला। चंपारण। ओडिशार संबलपुर 19 शताब्दी रे निम्नोक्त केउं प्रेसिडेंसी बा प्रदेश अधीन रहितिला? संबलपुर कोड रहितिला? केंद्रीय प्रदेश अधीन रहितिला। केंद्रीय प्रदेश हैला। निम्नोक्त केउं मसीहा रे देश रे नूतन संविधान प्रणयन हैला? समस्त कहि परिबे। आंसर हिजिबो 1950। ओके, 1950। ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री किए थिले? नॉर्मली जीके क्वेश्चन एटा गोटे आपण समस्त जानिछबे, गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव। ठीक अछि। किए गोपबंधु दास को उत्कलमणि आख्या प्रदान करथिले? आंसर हिजिबो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक अछि, आंसर हिजिबो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। भारतर संविधान केबे कार्यकारी हैला? सिंपल क्वेश्चन। भारतर संविधान 26 जनवरी 1950 रे कार्यकारी हैला। आंसर हिजिबो डबल आई। ठीक अछि। देन जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर को। नेक्स्ट आपण मनकर आसीगला 2 मार्किया क्वेश्चन। तो 2 मार्किया क्वेश्चन 2 मार्किया 7टी आपनकर अछि, तो याको डायरेक्टली चलंतो आंसर सहित देखिबा। आंसर सहित 2 मार्किया क्वेश्चन गुडा देखिबा। एडी अछि आपनकर 2 मार्किया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहला त्रिपिटक संपर्क लेख। त्रिपिटक कोन? तो लिखिबे कोन? बौद्ध मानकर पवित्र साहित्य और धर्मग्रंथ को त्रिपिटक कुआ जाए। त्रिपिटक 3 भाग में विभक्त करा जायछि, यथा
ବିନୟ ପିଟକ, ସୂତ୍ର ପିଟକ ଆଉ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ବିନୟ ପିଟକରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ପିଟକରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମୋପଦେଶମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦର୍ଶନମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱରେ ରାଜୁକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅଶୋକ 3 ଶ୍ରେଣୀର ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜୁକମାନେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ରାଜୁକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଶୋକ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଓ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜୁକମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ସେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ରାଜୁକମାନେ ନିଜକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରଥିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟତତ୍ପର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜୁକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୁନା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କାଳିଦାସଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ କିଏ? ସୁଫି ସନ୍ଥ ବାବା ଫେରିଦ୍ଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ। ସେ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ବାଦାଉନ୍ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାନବବାଦ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବୋଲି ସେ ବୁଝାଏ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ମାନବ ଜାତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ କହନ୍ତିନି ମାନବ ହିଁ ମାଧବ, ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅ। ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ ଥିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସର୍ବଦା ବହିର୍ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କୂଟନୀତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ବିଦେଶକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଓ ସେଠାରୁ ଦୂତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବହିର୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ରିହାଲା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଥିରେ ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ରିହାଲା ଗ୍ରନ୍ଥଟି 4ର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ମରକ୍କୋର ସୁଲତାନ ଆବୁ ଇନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 1354 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 1355 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଆରବିକ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତର ନଡ଼ିଆ ଓ ପାନକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ମୋଗଲ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା ସମ୍ପର୍କ ଲେଖ। ଚିତ୍ରକଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ବାବର ନିଜେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବହୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆଣି ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ହୁମାୟୁନ ପାରସ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୀର ଅଲି ତିବ୍ରିଜ ଏବଂ ଖ୍ୱାଜା ଅବଦୁଲ ସମାଦ ନାମକ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେହିମାନେ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତର ମୋଗଲ ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏହି କଳା ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ଚିତ୍ରକଳା ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଉନ୍ନତିରେ ଚରମ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ତ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି। ନେକ୍ସଟ, ନୂତନ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ କିପରି ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ହୋଇଥିଲା? 1856 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁଳି ଥିବା ଟୋଟା ବା ଖୋଳର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଗୁଳି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଏକ ଜନରବ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗୁଳିର ଟୋଟାରେ ଗାଈ ଓ ଘୁଷୁରୀର ଚର୍ବି ବୋଳାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ। ଫଳରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓ ବିଦ୍ରୋହ ନିମନ୍ତେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କ'ଣ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଅନ୍ୟତମ କୁଫଳ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଜମିଦାରମାନେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜତ୍ୱ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ଜମିଦାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଏକ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଥିଲା। ଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରି ନ ପାରି
ବହୁ ଜମିଦାର ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ହରାଇ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏରା ସବୁ 3 ମାର୍କ ବାଲା ପଚାରିଛି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ଏଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଳକୁ। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ଦେଖିବା। এটা অলরেডি আমি ডিসকসন କରିସାରିଛେ, ସୋ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସହାନୁଭୂତି ଓ ଉଦାରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରିଗୁଣ ଉପାସନା ବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଗା ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ସମାଜରେ ଆଦର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ପରି ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଜୈନ ଆଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅତି ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧର୍ମୀୟ ଜାଗରଣ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଜାଗରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱରେ ବିଚାର ଆଉ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱରେ ଉଭୟ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ କୌଟିଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଚାରଗତ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଏକ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ନାମକ 2 ପ୍ରକାର ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା। ଧର୍ମସ୍ଥାୟୀ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ଦିୱାନୀ ଓ କଣ୍ଟଶୋଧକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଫୌଜଦାରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଧର୍ମସ୍ଥାୟୀ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ 3 ଜଣ ଧର୍ମସ୍ଥଙ୍କୁ ବିଚାରକ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି କଣ୍ଟଶୋଧକରେ ଥିଲେ 3 ଜଣ ଅମାତ୍ୟ ବିଚାରକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଉଥିଲେ ଗୁପ୍ତଚର ଓ ଆଇନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ବିଚାରାଳୟ। ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆବେଦନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ଭୂରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂରାଜସ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀ ମାନଙ୍କ ଆୟର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପନ୍ଥା ଥିଲା। ଚୌଧୁରୀ ଓ ମଗଦ୍ଦମ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୂରାଜସ୍ୱ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା। ଅମିଲ ନାମକ ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଚୌଧୁରୀ ଓ ମୋକଦ୍ଦମାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୂରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଇକ୍ତା ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଫ୍ତି ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଭୂରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇକ୍ତାରେ ଖ୍ୱାଜା ନାମକ ଏକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଭୂରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନିଷ୍କର ଜମି ଭୋଗ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ମଗଦମ ଏବଂ ଚୌଧୁରୀ ଓ ପ୍ରଭୃତି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଜମି ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଗୃହ କର ଓ ଚାରଣ କର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲତାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନର 50% ଭୂରାଜସ୍ୱ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ସମୟରେ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଲବେରୁଣି ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ଉପରେ ପଚାରିଛି 1031 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଆରବିକ୍ ଭାଷାରେ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲାବେଳେ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ସମାଜରେ ବିଧବା ନାରୀଙ୍କୁ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସତୀ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ରାମାନୁଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାମାନୁଜ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ ଭକ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟର ଏକମାତ୍ର କାରଣରେ ବିଲୟ ହେଲା। ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ପାଇଁ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାମାନୁଜ ସବୁ ମଣିଷକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶୂଦ୍ର ଓ ପତିତମାନଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୋଗଲ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖ।
कला और स्थापत्य क्षेत्र में मोगल राजत्व एक नूतन जुग उन्मोचन करथिला। बाबर निर्माण करथिबा सौध मध्यरु पानीपत ठारे एक विशाल मस्जिद एवं संबलपुर ठारे जुम्मा मस्जिद संबल ठारे लिखा है जेटा कोन प्लेयर मैं जानि पाने एक्चुअली संबलपुर हो ना संबल मते कहबे ठी गवर्नमेंट रे संबल ठारे जुम्मा मस्जिद एबे मध्य अक्षत अवस्था रे दंडायमान सही परी हुमायून का राजत्व रे निर्मित आग्रा ठारे एक सौध पंजाब रो हिसार जिल्ला रे अवस्थित फतेबाद मस्जिद अर्धभग्न अवस्था रे दंडायमान होई मध्य निर्माता भाबरे हुमायून कर गुणगान करिथाए। शेर शाह का राजत्व रे सासाराम ठारे निर्मित निजर समाधि सौध हिंदू मुस्लिम साहित्य स्थापत्य एक आकर्षणीय मिश्रण अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सिक्री उत्कृष्ट निर्माण कलार एक अनुपम परिचायक। शाहजहां का समय निर्मित सौधगुड़िक मध्यरु दिल्लीर लाल किला जुम्मा मस्जिद एवं आग्रार ताजमहल और मोती मस्जिद स्थापत्य जगतर केतोटी सुफल कृति रूपे परिगणित। तापरे इंग्लैंड रो वाणिज्य नीति भारतीय शिल्पर ध्वंस साधन ପାଇଁ किपरि दायी एटा इंपोर्टेंट नहीं है छाड़। खिलाफत आंदोलन कौन? खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की जर्मनी को साहाय्य करुथिला। तो जेतेबेले तुर्की जर्मनी को साहाय्य करुथिला कौन हैला तळे तुर्की जर्मनी साहाय्य करुथिला। युद्ध रे जर्मनी रो पराजय पर तुर्की मित्र शक्ति आक्रोशर शिकार होइतिला। युद्ध पर मित्र शक्ति तुर्की रो ऑटोमान राज्य साम्राज्य को खंड खंड करी खलीफा पद को लोप कर देबाकू निष्पत्ति नेतिले। तुर्कीर खलीफा थिले मुसलमान जगतर धर्मगुरु। इंग्रेज मानकर एही निष्पत्ति रे भारतीय मुसलमान माने उत्क्षिप्त हेले। भारत रे दुई भ्राता मोहम्मद अली और शौकत अली नेतृत्व रे मुसलमान का जो गण आंदोलन हैला गोटे गण आंदोलन आरंभ होइतिला। या खिलाफत आंदोलन बोली कहा जाए। महात्मा गांधी यही आंदोलन को समर्थन भी करथिले। तापर बक्सी जगबंधु को वंश परिचय और जमीदारी विषय लेख एटा पड़िबनी। तापर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश अद्भुत संबंध लेख देखंतु 1935 मसीहा भारत शासन आईन 289 धारा ओडिशा और सिंधु को दुईटी प्रदेश भाग में विभक्त करागला ग्रहण करागला। 1936 मसीहा मार्च 3 तारिख दिन ओडिशा ऑर्डर इंग्रेज सरकार द्वारा अनुमोदित होइतिला। या फल 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश प्रतिष्ठा लाभ करथिला। एही प्रदेश रे कटक पुरी बालेश्वर संबलपुर गंजाम कोरापुट एहीपरि 6 जिला रही। सार जॉन ऑस्टिन हबाग थे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश प्रथम गवर्नर। तापर सहरांचल उन्नति पर लॉर्ड वेल्सली दान कौन थी दरकार नहीं। ओके एटा पड़ोनी छाड़ू एति आपंकर टोटाल कहबा आम 3 मार्क देखिले 3 मार्क आप देखिले है। आसला आप लंग क्वेश्चन देखो। लंग क्वेश्चन 24 मार्क आस 8 मार्क 3टा कौन कौन लंग क्वेश्चन अच्छी देखना। मौर्य शासन व्यवस्था विभिन्न दिग गुड़िक आलोकपात कर। देन आसला मोगल जुगर चित्रकला संपर्क में आलोचना कर। श्री चैतन्य जीवनी और धर्मवाणी संपर्क में आलोचना कर। असहयोग आंदोलन कारण फलाफल संपर्क में आलोचना कर। वेरी इंपोर्टेंट। भारत में 1757 रु 1857 ख्रीष्टाब्द मध्य गमनागमन और जोगाजोग विकास किपरि घटला तेज इंपोर्टेंट नहीं। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन कर प्रमुख घटनावली गुड़िक आलोचना कर। ये इंपोर्टेंट रहा ठीक अच्छे। तो यहाँ आप पढ़िया दरकार नहीं। ओके पिला ये गोटे प्रोबेबल सेट। नेक्स्ट टाइम आउ गोटे क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करबा ना किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कसन करबा। महामाराथन क्लास चलेबा। सो काइंडली क्लास को अटेंड करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।